ठीक है जी सिंह जी ये बना लिया तो आशीष वगैरह हाँ जी निकलते हैं गुआढ़ी के घर स्मैल आती कि नहीं आती दसो बच्चों हाँ जी सर NTSC ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ NTSC ਦੀ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਵੜੂਗੀ ਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। आओ दोस्तों अज तुहानूं मैं लैके जाना वा जी एक तो मेरी पहली वीडियो वेखी ही जिथे साइंस टीचर फैस्ट मुकाबला होया ही ब्लॉक लैवल का तो ब्लॉक लैवल विचों साडे स्कूल की यानी कि मेरी फस्ट पोजीशन आई ही तो आपां हुण अपने ब्लॉक नूं लैके ते चले हैं गुरदासपुर। अज गुरदासपुर गोल्डन कॉलेज जिहड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्थे मुकाबला वा तो जो भी दिन बीतेगा मैं तुहानूं दस्सांगा तो वीडियो च बने रहियो मेरे नाल ही। तो वीडियो चंगी लगूगी तो लाइक शेयर कर दिओ। मैं तो घरे मुड़ी कहता चंगा नहीं लगता जे दिल कर तू कर दो नहीं करो रह भी दिओ कोई गल नहीं पर वेख लिओ जरूर। तो हुण तुहानूं मैं मिलदा उत्थे गला मेरा अजे भी बहुता सैट नहीं है पर फिर भी अज उत्थे जोर ते गले का लाउणा ही आ। खलारा पिया पूरा खलारा सांभा निकला 8 बज के तो 22 मिनट हो गए आ 9 बजे उत्थे पहुँचना वा। हम तुहानूं मिलदा उत्थे जां कार विच थोड़ा बहुता मिलूँगा। ओके बाय टाटा जी। टाइम हो गया जी 8:43 तो 9 बजे मैं पहुंचना वा तो 2 काम मेरे पेंडिंग आ। एक तो पेट्रोल पेंडिंग आ एक मेरा पोल्यूशन जोड़ा मैं वेख्या मुक गया वा वो पेंडिंग आ। तो हम वेखना भी दोवां कोई कम हो सकता कि जां बाद च होने वो वेखते हैं। हम उत्थे पहुँच के फैसला करने भी की हुंदा किन्ने क मिनट को भजती आ। पेट्रोल हो गया जी अपना फिल हवा चेक होने लगी जी कार दी। हुण गोल्डन कॉलेज तो पेट्रोल पै गया पर पोल्यूशन नहीं होया। चलो कोई नहीं समान रहने देने इत्थे ही तो हम जाके देखते हैं अंदर की सिस्टम है। समान चुक लिया सारा हम जाके आप चेक करते हैं की प्रोग्राम है अंदर। नहीं समान खड़ना समान देसी कैच करिए। हाँ मीडिया ना ना अपना अपना ही मीडिया उत्ते प्रोग्राम देखते हैं तो आप ही हैं थले होना फिलहाल हाल च बिठाने लगे चलो। हर टीचर की जी प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज होएगी जो ने अपना मॉडल तैयार किया हुआ जो कुछ भी वो प्रेजेंटेशन है वो अपनी बिल्कुल प्रेजेंटेशन करेगा। तो अज मैं उस मुकाम से पहुंची हाँ कि जिथे मैनू अज स्टेज के जिस भी विषय की प्लैनिंग का काम जोड़ा मैनू सौंपया गया SST की जिन्नी प्लैनिंग कोई भी एक्टिविटी लॉन्च की जाती है कोई वर्क बुक्स बनाई जांदियां ने कोई मैप लिस्टिस बनाई जांदियां ने मैनू उस टीम के जोड़ा शामिल किया जाता जी उन्होंने गाइड करना होता है। जो मैं खुद 10वीं पढ़ता ही उस टाइम जो मॉडल मैं बना के लैके जाता वो जो शौक है हम अपने स्कूल से आके पूरा कर रहे हैं। और मैं दसा कि मेरा जो प्राइमरी मास्टर अपॉइंटमेंट मेरी एज ए प्राइमरी टीचर हुई उस बाद 2017 मेरा प्रमोशन हुई है एज ए साइंस मास्टर। 2017 जिस टाइम मैं स्कूल ज्वाइन किया बहुत ही मुबारक ने क्योंकि सारे ही बड़े टैलेंटेड टीचर्स ने सारे ही सब्जैक्ट्स के विचों और सारे अपने अपने ब्लॉक लैवल्स तो जोड़े ने पोजीशनस लैके अपना डिस्ट्रिक्ट लैवल पर इकट्ठे हुए हैं। आई थिंक कि ये साडा एक कॉम्पीटिशन नहीं है। मैं जो मानती है कि दिस इज़ नॉट ए कॉम्पीटिशन ये असीं अज एक इहो जिहे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं जिहदे विच असीं अपने सबजैक्ट के नाल रिलेटिड अपने होर टीचर्स के नाल जिहड़े ने उत्थे विचार वटांदरा भी करांगे नवीं चीज़ां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ NTSC ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ NTSC ਦੀ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਨਨ ਕਲਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਸਕੂਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਥੱਲੇ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਰੈਡ ਜੈਕ ਵੇਚ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਕਿ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ? ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, 5 ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੀ? 5 ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਾਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਖਾਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਬਥੇਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਊਰਜਾ। ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਫੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਵਾ। ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਆ? ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਲਾਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਸਾਹ ਲਈਏ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਲਈਏ ਨਾ ਘੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਕਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਕੋਈ 30 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੌਂਕਸ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈ। ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੌਂਕੀਓਲਜ਼। ਤੇ ਬੱਚੋ ਬ੍ਰੌਂਕੀਓਲਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਲਵੀਓਲਾਈ। ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਇੰਟੇਕ ਕੀਤੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹੋਏ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਵਾ? ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਐਲਵੀਓਲਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਫੋਨ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਐਲਵੀਓਲਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ,
ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ, ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੜਾਈ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਪੋਲੂਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾ ਭੱਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਜਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੂਟਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੀਆਂ ਫੂਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੂਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਕ ਰੈਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਲਾਗੋਂ ਲੰਘੋ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੱਚੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੱਚੋ। ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗਿੱਲਾ, ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਰੋਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਨਐਰੋਬਿਕ। ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਰੋਬਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਐਰੋਬਿਕ। ਐਰੋਬਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਵਾ, ਜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, C6H12 ਤੇ O6। 6 ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੋ। 6 ਕਾਰਬਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸੈੱਲ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰਕ, ਤੇ ਆਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਇਹਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਵਾ ਤੇ 6 ਕਾਰਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ 3 ਕਾਰਬਨ। ਜਦੋਂ 3 ਕਾਰਬਨ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ। 3 ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਸੈੱਲ ਆ, ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੇਸੈਂਟ ਮਾਲੀਕੂਲਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਐਟੋਮਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਇਨਵੋਲਵ, ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
नहीं मॉलिक्यूल रूप से जानी है वो पूरी बट मॉलिक्यूल रूप से जानी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करे ये एटॉमिक इतने हैं ये जो ये चाहिए अरे एक्सप्रेशन ये रिएक्शन की होती है एक्सोथर्मिक का एक्सोथर्मिक हाँ जी रिएक्शन में लिखी है हाँ जी प्रोडक्ट्स में पढ़ने ये ठीक है वो लिखना है जी अगर चार्ट कैसे बनना वा एक ते बनना वा परमिक एसिड और एक किंद कार्बन बनना जी ते परमिक एसिड ने बाद जाना जी माइटोकॉन्ड्रिया ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਤੇ 38 ATP ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ATP ਦੀ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ राइट ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਇਹ 'ਚ ਜੀ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਹਮ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਦੇ हमारा तो स्किल लेंदा है ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਭੱਠੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਭੱਠਾ ਵਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਆ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਡਾਇਫਰਾਮ ਇਹ ਡਾਇਫਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡੂਮ ਸ਼ੇਪਡ ਆਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਿਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਫਰਾਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਆ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਫਰਾਮ ਡੂਮ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਡਾਇਫਰਾਮ ਸਾਹ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਬਸ ਆ ਰਿਬਸ ਕੇਜ ਆ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਫੜੇ ਆ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਿਬ ਕੇਜ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਬ ਕੇਜ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਡਾਇਫਰਾਮ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਡਾਇਫਰਾਮ ਨੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਬ ਕੇਜ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਲੈਵਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਇਦਾਂ ਵਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਵੜੂਗੀ ਨਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਜੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਤੇ ਜਰਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਚੱਲੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਆ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਭੀੜ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਾਤ ਬੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਭੁਗਤ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦਾਂ मास्क वाली मास्क वाली ਨਾ ਨਾ ਮਾਸਕਾ ਦਾ ਬਣਾ ਆਈ ਲੰਗਰ ਚੱਕਣੇ ਆ ਮਾਸਕਾ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਰ ਲੰਗਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ आशीष वगैरह ਹਾਂਜੀ आशीष वगैरह पट्टियां ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤ। ਗੋਲਡਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਲੱਭਾਂਗੇ ਰਿਮੋਟ